اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کل ہی کرائے جائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کی پٹیشنز منظور۔ الیکشن کمیشن کا انتخابات ملتوی کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا وفاقی حکومت کو الیکشن کمیشن کو تمام مدد فراہم کرنے کا حکم۔ عدالتی حکم کے بعد الیکشن کمیشن کا ہنگامی اجلاس ہوا۔ وفاقی حکومت کا سنگل بیچ کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان۔ پاکستان کو للکارنے والوں کو پوری قوت سے جواب دیا جائے گا۔ قومی مفادات پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں فیصلے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ پاکستان کی بقا، سلامتی اور ترقی کے بنیادی مفادات کا جرأت و بہادری، مستقل مزاجی اور ثابت قدمی سے تحفظ کیا جائے گا۔ دہشت گرد پاکستان کے دشمن ہیں۔ پوری قوم دہشت گردی اور دہشت گردوں کے خلاف ایک بیانیے پر متحد ہے۔ کسی کو بھی قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سمیت سروسز چیفز اور وفاقی وزراء کی شرکت۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ملکی معاشی صورتحال پر بریفنگ دی۔ انٹیلیجنس اداروں نے دہشت گردی کی حالیہ لہر اور ملکی امن و امان سے آگاہ کیا۔ وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی کھر نے افغانستان کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ شرکا کا دہشت گردی کے خلاف شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس 2 جنوری کو بھی ہوگا۔ وفاقی حکومت کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا اعلان۔ عدالتی فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کی جائے گی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا چند گھنٹوں میں بلدیاتی انتخابات نہیں کرائے جا سکتے۔ کم وقت میں 1000 سے زائد پولنگ سٹیشنز پر عملے کو متحرک کرنا ممکن نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین عمران خان نے کہا کہ ملک پر مسلط کرپٹ ٹولہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ہمیشہ جمہوریت کے خلاف فیصلے کیے۔ عوام سے خوفزدہ کرپٹ ٹولہ ہمیشہ انتخابات سے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ چوروں کی کوشش صرف اور صرف ملک پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کی ہے۔ مافیا کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ عوام ان کو بری طرح مسترد کر چکے۔ گورنر سندھ کی ایم کیو ایم کے دھڑوں کو متحد کرنے کی کوشش۔ کامران ٹیسوری کی پاکستان ہاؤس میں مصطفیٰ کمال سے ملاقات۔ گورنر سندھ نے کہا میں جوڑنے کے لیے آیا ہوں، توڑنے نہیں، ہمیں اب آگے بڑھنا ہے۔ مصطفیٰ کمال بولے ہم لوگوں کی بھلائی کے لیے مل کر کام کرنے کو تیار ہیں۔ کوئی ایک گروہ اکیلے مسائل حل نہیں کر سکتا۔ چودھری نے کہا کہ کراچی روشنیوں کا شہر تھا، پھر ان کو خیال آیا کہ ہماری پارٹی ہونی چاہیے۔ ایم کیو ایم بنا کر آگ اور خون کا کھیل کھیلا گیا۔ مشکل سے ایم کیو ایم سے جان چھوٹی۔ اب انہیں پھر خیال آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو روکنا ہے تو دوبارہ اکٹھا کر کے کراچی میں چراغاں کی کوشش کی جائے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا جن جماعتوں نے اتحاد کرنا ہے کر لیں، پیپلز پارٹی سب پر بھاری رہے گی۔ ہم بلدیاتی الیکشن کے لیے مکمل تیار ہیں۔ انتخابات مقررہ وقت پر ہی ہونے چاہیے۔ اچھا ہے جماعتوں کا اتحاد ہو جائے، مقابلے کا مزہ آئے گا۔ پنجاب کی سیاسی صورتحال۔ مسلم لیگ نون کی اپنے ارکان اسمبلی کو 2 جنوری تک لاہور پہنچنے کی ہدایت۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جنوری کے پہلے ہفتے میں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اعتماد کے ووٹ پر مشاورت ہوگی۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا پروپیگنڈا کی سیاست مخالفین کا وتیرہ ہے۔ مخالفین نے اپنے دور میں عوامی فلاح کے لیے کوئی پائیدار کام نہیں کیا۔ مخالفین کام کے بجائے ڈرامے کرتے رہے۔ تنقید برائے تنقید کرنے والوں کو عوامی خدمت سے جواب دیتے رہیں گے۔ پرویز الہی سے ارکان پنجاب اسمبلی کی ملاقات۔ پنجاب اسمبلی سے متعلق تبادلہ خیال۔ تحریک انصاف کا 2 خواتین ارکان پنجاب اسمبلی کو پیسوں کے آفر ملنے کا دعویٰ۔ علی زیدی نے کہا کہ آصف علی زرداری لاہور میں منڈی لگانے کے لیے آئے۔ فرحت فاروق اور راشد خانم کو ہماری سابق رکن کے ذریعے آفر کی گئی۔ میاں اسلم اقبال بولے شریف اور زرداری خاندان نے پارلیمنٹ کو پیسوں کی آماجگاہ بنا دیا۔ خواتین ارکان کی درخواست پولیس اور الیکشن کمیشن کو دیں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ غیر آئینی قرار دے دیا۔ کہا ٹیکنوکریٹ حکومت کسی کی خواہش ہو سکتی ہے، عملی طور پر ایسا ممکن نہیں۔ اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد نگران حکومت آئے گی۔ نگران حکومت کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں۔ ملکی معیشت کے لیے آئین کے اندر رہ کر اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں۔
कराची, लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स किया जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आउटसोर्सिंग होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत जारी कर दी। कहा कि मुतालिका इदारे आउटसोर्सिंग के लिए इक़दाम तेज़ करें, शफाफियत का खास ख्याल रखा जाए। वज़ीर आज़म की सरबराही में कमेटी भी कायम की जाएगी। हुकूमत का सूबे में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को डीपोर्ट करने का फैसला। सिंध की जेलों में अफगान बच्चे कैद होने की तरदीद। शर्जील मेमन ने कहा, सोशल मीडिया पर सिंध की जेलों से मुताल्लिक झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रहने वाली 129 अफगान खवातीन जेलों में कैद हैं। कानून के मुताबिक कम उम्र बच्चों को जेल में वालिदा के पास रखा जाता है। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा कि तमाम मंसूबे नाकाम होने के बाद तहरीक इंसाफ एक बार फिर मुजाहरे करने जा रही है। इनकी तरजीह सिर्फ सियासत में मुतालिका रहना है। इनके पास एहतजाज के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा। लोग अब गालम गलोज, इल्ज़ाम तराशी और कंटेनर की सियासत से तंग आ चुके हैं। तहरीक इंसाफ का महंगाई और मुआशी बदहाली के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक का आगाज। PTI का डेरा गाजी खान में एहतजाज। असद उमर की जेर सदारत इजलास में एहतजाजी तहरीक पर मुशावरत। PTI रहनुमाओं को तहरीक मौसर अंदाज में चलाने के लिए हिदायत दी गई। डॉलर 226 रुपये 43 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 2 पैसे इजाफा रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स में 673 पॉइंट्स का इजाफा। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात पर अब तक 5.5 करोड़ रुपए से जायद खर्च हुए। इलेक्शन कमीशन के लिए 15 करोड़ 72 लाख रुपए मुख्तस किए गए। अदायगी बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग, स्टेशनरी और पेट्रोलियम चार्जेस पर हुई। इलेक्शन कमीशन ने खराजात की तफसील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सैलाब ज़दगान की बहाली बड़ा चैलेंज है। जिनेवा कॉन्फ्रेंस सैलाब मुतासरीन की आलमी बरादरी तक पुकार बनेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत शोबा तवानाई में इस्लाहात से मुतालिक इजलास। तवानाई के मुतबादिल ज़राए और पैदावार से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म से वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की भी मुलाकात हुई। मुल्की, माशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब का जामपुर को जिला बनाने का ऐलान। दाजल और मोहम्मदपुर नए जिले की तहसीलें होंगी। परवेज इलाही ने कहा, अजला बनने से आवाम के मसाइल निचली सतह पर हल होंगे। पंजाब में अजला की तादाद 42 हो गई। नून लीग के MNA चौधरी अशरफ 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। एंटी करप्शन कोर्ट लाहौर की तफ्तीशी ऑफिसर को जल्द चालान पेश करने की हिदायत। लीगी MNA पर सरकारी अराजी पर कब्जे का इल्ज़ाम। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन जमातों से मुशावरत के बाद गवर्नर ने हेलीकॉप्टर बिल पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर ने बिल पर इख्तलाफी नोट भी लिखा। कहा, एक शख्स के लिए होने वाली कानून साजी गैर आईनी है। बिल पास होने से नवंबर 2008 से अब तक हेलीकॉप्टर इस्तेमाल की तहकीकात नहीं हो सकेंगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से करोड़ों रुपए की हेरोइन स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। फुटबॉल्स में छुपाई गई 8 किलोग्राम हेरोइन बरामद कर ली गई। हुकाम के मुताबिक मनशियात की मालियत 11.5 करोड़ रुपए से जायद। सामान सियालकोट से मैनचेस्टर भिजवाया जा रहा था। डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में टकवाड़ा चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। 3 एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर और दस्ती बमों का इस्तेमाल किया। दहशतगर्द फरार हो गए। मरी, खैबर, कश्मीर समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। अयूबिया, नथिया गली, ठंडियानी में 2 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। मरी में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। शांगला और वादी कुर्रा में बर्फबारी के बाद मनाजिर दिल फरेब हो गए। वादी लीपा में बर्फबारी से रास्ते बंद। मुल्क के दीगर इलाकों से राबता मुनक़ता। वादी नीलम में केल, ग्रेस, ताओबट, जागरा में भी बर्फ गिरी। इस्लामाबाद में न्यू ईयर नाइट पर 5 मकामात बंद रहेंगे। फैसल मस्जिद, F9 पार्क, लेक व्यू पार्क शामिल। सेंटोरस और सफ़ा मॉल को भी आवाम के लिए बंद रखा जाएगा। इस्लामाबाद में कल शाम 6 बजे से डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद। खबरदार, नए साल का जश्न हवाई फायरिंग करके ना मनाएं। अंधी गोली वापस नीचे गिरकर आपके अपनों के लिए और दूसरों की जिंदगी के लिए खतरा बन सकती है।
हवाई फायरिंग के वक्त छत समेत खुले एरिया में खड़े होने से भी एहतियात करें। कराची में वजीर सेहत सिंध अजरा अफजल पेचोहो सिविल अस्पताल की लिफ्ट में फंस गईं। लिफ्ट में तकनीकी खराबी पैदा हुई। वजीर सेहत 10 मिनट तक लिफ्ट में फंसी रही। मैकेनिक ने आकर लिफ्ट को खोला। अफ्रीकी मुल्क गैम्बिया के बाद उज़्बेकिस्तान में भी खांसी का नाक़िस भारतीय सिरप पीने से 18 बच्चे जाँ बहक हो गए। उज़्बेक वजारत सेहत के मुताबिक भारतीय कंपनी की तैयार करदा सिरप और गोलियां बच्चों में सांस की तकलीफ का बाइस बनी। नेतन्याहू ने छठी मरतबा इजरायली वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ उठा लिया। नेतन्याहू को जून 2021 में बदउनवानी के इल्ज़ामात पर वज़ीर आज़म के ओहदे से बरतरफ किया गया था।